इस टाइम तो साढ़े फार्म से जनाब 12 मईयां ने 2 गाई ने ते अल्लाह का शुक्र है कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ अल्लाह ने बरकत पाई कि 7-8 हज़ार रुपये दिहाड़ी ला छड़वे माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तमाम दोस्त अहबाब को फराज अब्बास की जानब से खुशामदीद। दोस्तों, आज आपकी मुलाकात करवाई जा रही है एक शहजादे और हीरे बुजुर्ग किसान के साथ। ये कामयाब और तजर्बाकार फार्मर हैं। ये अपने कारोबार से इतने खुश और मुतमिन हैं कि इनके बकौल ये कारोबार इतना नफ़ा बख्श है कि जितना भी झूठ बोल लिया जाए। इनकी कामयाबी का राज अपने बुजुर्गों, अपने वालिदैन की फरमाबरदारी और उनसे सीखना है। इनके पास सिर्फ और सिर्फ 14 जानवर हैं और ये रोज़ाना सिर्फ 14 जानवरों से 7-8 हज़ार रुपये की बचत हासिल कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में असलम साहब जानवरों के कारोबार के हवाले से ऐसी मालूमात देंगे कि आपका भी दिल खुश हो जाएगा और आप भी इस कारोबार से इंशाअल्लाह अज़्वजल फ़ायदा ज़रूर हासिल करेंगे। तो चलिए वक्त ज़ाया किए बगैर आपकी मुलाकात करवाते हैं असलम साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। सर की हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सब तो पहले अपना नाम दस दियो। जी मेरा नाम मोहम्मद असलम। असलम साहब, किन्ने साल तू जानवरों का काम करते हो पे? जी मैं तो जूं होई संभाले जी इन्हां जानवरां दे विच ही अपने मां बाप ते दादी दादे नाल मेहनत कीती जी। माशाल्लाह, नस्ल दर नस्ल काम करते हो पे, तजर्बाकार तुसी किसान हो। जी बिल्कुल। तुहाडा जानवरां दा काम कैसा रहा है? जी बड़ा अल्लाह दा शुक्र जी, अल्लाह पाक ने जी इन्नी बरकत रखी है कि जिन्ना भी झूठ मार लो उन्ना ही थोड़ा। माशाल्लाह। ते तुसी आ जानवरां तू की हासिल कीता अज तक? ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਪਾਲਿਆ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਡੇਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨਾਕਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਲੈਣ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜਾਉਣ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯੈਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਵੇ कि वो माँ बाप के ताबे नहीं होंगे तो माँ प्यो को फिर दुआ नहीं निकलती, उन्हें कोई बद दुआ निकलती है। तो जिन्हें माँ बाप दी दुआवां दे ले इन्होंने ऐस जान भी उन्होंने बेहतरी, अगले जान भी बेहतरी उन्होंने माशाअल्लाह। जिन्हों के माँ बाप राजी है वो तो खुदा राजी है। जबरदस्त। ते जेड़ा बंदा नवे सिरे तो काम शुरू करना चाहता है, उन्होंने जानवरों के मुतलक बिल्कुल भी मालूमात नहीं है, वो ये शुरू कर सकता है? वो ये शुरू इस तरह कर सकता है कि वो किसी तजर्बाकार बंदे को पहले तजर्बा सीखे। किन्नी क देर? साल सीख ले, 6 महीने जो अकलमंद हो तो 3 महीने ट्रेंड हो जाता है। अगर वो ना अकलमंद हो तो फिर जिया खोता तो जिया इंसान। ठीक है, यानी ਉਹਦੀ अकल ਤੇ ਇਨਹਿਸਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸਿੱਖ ਲੇ ਵੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਨੀਲੀ ਬਾਰ ਦੇ ਕਾੜਾ ਨਸਲ ਦੇ 2 ਨਸਲਾਂ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖੇ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਨੀਲੀ ਬਾਰ ਨੂੰ। ਨੀਲੀ ਬਾਰ ਨੰਬਰ 1 ਨੇ ਜੀ, ਨੰਬਰ 1 ਨੇ। ਨੀਲੀ ਬਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਜੂ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਜਾਂ ਬੂਰਾ ਵਿਹਾੜੀ ਇਹ ਵੀ ਨੀਲੀ ਬਾਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੂਰਾ ਵਿਹਾੜੀ ਦਾ ਕਾੜੇ ਸਾਈਡ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿੱਧਰ ਵਾਕਫੀਅਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਵਾਕਫੀਅਤ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਉੱਥੋਂ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਲਿਆਈਦੇ ਨੇ। ਨੀਲੀ ਬਾਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਵੀਏ ਤੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਮਸ਼ਰਕਾਈ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਖਰੀਦ ਲਈਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਸੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਨਸੀਬ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਸੀਬ ਮਾੜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਆਏ ਆ ਡੰਗਰ ਵੀ ਦਮ ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਘਾਟਾ ਪਾ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਨਸੀਬ ਤੇ ਨੀਅਤ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ। ਤੇ ਨੀਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੀ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦੀ ਖੂਬੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ। ਇੰਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਜ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ? ਨੀਲੀ ਬਾਰ ਦੀ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 16 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਟੁਰ ਕੇ ਤੇ 22 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੰਨੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇਈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸਾਮਤ ਤੇ ਕੱਦ ਬੋਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਥੋੜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਿ ਕੋਈ ਮਾਂ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਬਾਪ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਿੱਕਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਭਾ ਵੇ, ਉਹ ਕੱਦਾਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਜਿਸਮ ਖੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੁੱਧ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਦੀ ਮੰਦਰਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੁੱਧ ਵੀ ਥੋੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। खुराक ते भी डिपेंड करता है। खुराक ते भी डिपेंड करता है। ते इस टाइम किन्ने जानवर ने तुहाडे फार्म ते? इस टाइम ते साडे फार्म ते जनाब 12 मईयां ने 2 गाई ने
ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਰਕਤ ਪਾਈ ਕਿ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਛੱਡਵੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 14 ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਜੀ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ। ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਰ ਮਜ਼ੀਦ ਬਰਕਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਆਮੀਨ। ਤੇ 14 ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਲੇ ਪੱਠੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜੇ? ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 4 ਕਿੱਲੇ ਪੱਠੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ। 4 ਕਿੱਲੇ ਕਾਫੀ ਨੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। 14 ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੂੜੀ ਪਰਾਲੀ ਵਗੈਰਾ? ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੂੜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 10 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ 2-4 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈਦੀ ਹੈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ 1 ਏਕੜ ਕਮਾਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ ਇਜ਼ਾਫਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਮਾਦ ਹੋਵੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫਾ, ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫਾ, ਆਪਣੀ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਕਿੱਲੇ ਤੂੜੀ ਤੇ 2 ਕਿੱਲੇ ਪਰਾਲੀ। ਜੀ। ਤੂੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਨਿਸਬਤ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਤੂੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰਬਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਸਾ ਨਾ ਲੱਭੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂੜੀ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਫਿਰ ਪਰਾਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ। ਯਾਨੀ ਮਜਬੂਰਨ ਫਿਰ ਕਰਦੇ? ਮਜਬੂਰਨ। ਤੇ ਕਮਾਦ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਕਮਾਦ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਵੇ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਖਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾਦ ਹੈ ਵੀ ਬਿਹਤਰੀਨ, ਨਸ਼ੋ ਨਵਾਦ ਬਿਹਤਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰੂਟੀਨ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਟੁਰ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਇਆ ਪਿਲਾਇਆ, ਵੰਡਾ ਖਵਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੜੀ ਖਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਮਾਦ ਖਵਾਇਆ। ਇਹ ਪੱਠੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਪਾਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜ਼ਾਬ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇਖਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਾਣੀ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਮਾਦ ਤੇ ਤੂੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵੰਡਾ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਿਹੜਾ ਵੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਲੀ ਸਵੇਰ ਉੱਠਦੇ ਪੈਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ। ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਵੀ ਕਮਾਦ ਤੇ ਤੂੜੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਵੀ ਕਮਾਦ ਤੇ ਤੂੜੀ? ਸ਼ਾਮੀ ਵੀ ਕਮਾਦ ਤੇ ਤੂੜੀ ਤੇ ਵੰਡਾ। ਤੇ ਵੰਡਾ ਕਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ? ਵੰਡਾ ਖਲ ਵੀ ਪਾ ਲਈਦੀ ਹੈ। ਖਲ ਕਿਹੜੀ? ਖਲ ਤੇਜ਼ਗਾਮ ਖਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਅੱਛਾ, ਉਹ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਵੰਡਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਵੰਡਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ? ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਈ ਵੀ ਹੈ, ਕਣਕ ਵੀ ਹੈ, ਖਲ ਵੀ ਹੈ, ਵਡੇਵਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 12-13 ਵੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਨ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਰੱਖੀ। ਉਹ ਅੱਛਾ ਵੰਡਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ। ਡੰਗਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਦ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਸ਼ੋ ਨਵਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੰਡੇ ਤੋਂ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਉਣਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਖਣਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਸ਼ੋ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਵੰਡਾ ਖਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਾਵਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਥਣਾ ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਥਣਾ ਤੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਥਣਾ ਵਿੱਚ ਛਿਛਰੇ ਆਣ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਾਵਾਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ। ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 4 ਦਫਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ? ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ? ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਵੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਵੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਵੰਡਾ ਨਾ ਪਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਹਾੜੀ 2-3 ਦਫਾ ਪੀ ਲੈਣ ਤੇ ਕਾਫੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਉਹ ਚੰਦਰੀਏ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਸੀ ਕਦੀ ਆਦੇ ਇੱਕ ਮੱਝ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਅਜ਼ਾਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ? ਕਿ ਉਹ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਪੱਠਾ ਖਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅੱਗੋਂ ਉਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ 2 ਬੰਦੇ। 2 ਬੰਦੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ? ਜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ। ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ। ਕਿੰਨੇ? ਜਿੰਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਮਾਲ ਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਡੇਲੀ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਤੇ? ਡੇਲੀ ਜੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਠੇ ਪਾਈਏ ਮੁੱਲ ਦੇ ਫਿਰ ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਡੰਗਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ, ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 8-9 ਹਜ਼ਾਰ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਪੱਠੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਖਰਚਾ ਦੇਣੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਇੱਕ ਮੱਝ ਤੇ 300-400 ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 1000 ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, 1000 ਕਿੰਜ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਮੱਝ ਤੇ? 1000 ਇੰਜ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਵੰਡਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਪਾਈ ਦਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਵੀ 100 ਰੁਪਇਆ ਪਾਣਾ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇ 1000 ਖਾਏ ਦੀ ਨਾ, 1000 ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਣਾਏ ਦੀ, ਫਿਰ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਦੀ 16-1700 ਰੁਪਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਹੋਵੇ ਹਾਂ
ਤੇ 16 ਕਿਲੋ ਜਾਂ 18 ਕਿਲੋ ਡੰਗਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਤੇ ਘਾਟਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ 6-700 ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਵੀ 6-700 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਮੱਝ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਗਰ ਪੱਠੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਹੋਣ ਜੀ, ਮੁੱਲ ਦੇ ਹੋਣ। ਅਗਰ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਖਰਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਖਰਚਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੰਡਾ ਲੈ ਆਵੋ, ਉਹ 30,000 ਦਾ ਵੰਡਾ ਉਹਦੇ 14-15 ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ 16-1700 ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਾਫ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਮੱਝ ਨੇ ਸਦਾ ਤੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਸੂਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਕਿ ਸਦਾ ਇਹਨਾਂ ਫਰੈਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਸਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸੇਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣੀ। ਅਗਰ ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਸੇਲ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹ 4 ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਸੋਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦਾ ਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੋਈ ਖਾ ਵੀ ਲੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਬਲ ਐਵਰੇਜ ਫਿਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਜਿਉਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਬਗੈਰ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਖਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ 1000 ਹੀ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਘਟ ਜਾਂਦਾ? ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਔਖਰ ਨੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਥੋੜਾ ਵੰਡਾ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੇ ਘਰ ਛੜੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੂਣ ਮਸਾਲਾ ਪਿਆਜ਼ ਤੱਲਾ ਲਾ ਬਿਹਤਰ। ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਮੁੱਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਘਾਟਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ? ਘਾਟਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ। ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਅਤ ਦੇ ਸੌਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਖਾਸ ਕਰ ਨਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਜੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੋਹਫਾ ਤਨ ਬਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਈਏ, ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਦੱਸ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਕੋ 2 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਡੰਗਰ ਖਾਂਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਫਸੀਆਤ ਬੁੱਝਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੋ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਬਰਕਤ ਬੜੀ ਦਿੰਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋਟੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 2 ਡੰਗਰ ਵੇਚ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਡੰਗਰ ਪੇ ਬਣਾਈ ਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੇਧੜਕ ਹੋ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਤਾਬੇ ਰਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਜੇ, ਵਰਨਾ ਘਾਟਾ ਜੇ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਰ ਛੜੀ ਤੇ ਬੜੀ ਬੇਮੋਲ ਗੱਲ ਕਰ ਛੜੀ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਛੜੋ ਕਿ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਖਾਂਗੜੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿ ਝੋਟੀਆਂ ਤੋਂ? ਅਗਰ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਝੋਟੀਆਂ ਪਾ ਲੈ ਤੇ ਕੁਝ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਪਾ ਲਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਖਾਂਗੜੀਆਂ ਪਾ ਲਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਮਾਰ ਖਾਏਦਾ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਦੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਖਰਚਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਮਾਰ ਖਾਏਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਫੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਫਾ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो इस वास्ते 3 स्टैप रखे दा कि एक स्टैप जाता है, दूसरा ताज़ा हो जाता, कोई तीसरा ताज़ा हो जाता। इस तरह का तजर्बा भी बढ़ जाता, फिर उन्हें पता लगे नफसियात का इन्होंने किस तरह दुध लेना, इन्होंने को किस तरह इन्होंने सामभना, फिर उन्हें पता लग जाता। माशाअल्लाह, ज़बरदस्त सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।